تم کرن پن بہ تقریر آئی دل گو آج خوش یہ میٹنگ کلگام محترم یونس صاحب مشتاق احمد شاہ صاحب عبدالعزیز ہمارے یوتھ سے جڑے ہوئے ہمارا اور عرب کی نیشنل کانفرنس عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم اپنی ہر کسی میٹنگ پنی وضاحت پیش مگر al مختصر ام برو دمو کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات قابل احترام انچارج کانسٹیچوئنسی کلگام یس یہ میٹنگ گئی یت محمد پورہس مز اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر کہ تہ بائن برونٹ کن تہ سی گو اس ملاقات ات متعلق یہ تہ اللہ تعالیٰ سن شکر اس پیش کرو تم کم تہ برونٹ کن آئے اس آئے نا تہ برونٹ کن اپز وعد کرنے کی اس نش چھن ونکین کی کہ اس آئے اور تو اس دمہو تہ میانو نوجوانو میانو بزرگو میانو ساتھیو یم نوجوان 5-8 کھڑا گئی تو تمو کر یہ منعقد یہ میٹنگ بہس تمن مبارک بادی دان کہ گوڑ دسلاب یس یمو یہ میٹنگ کر واقعی تم مبارک بادی ہند قابل اور کام کرنے کی میرے نوجوان ساتھیوں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے جب میں محمد پورہ میں یہاں میرے رشتہ دار بھی ہیں محمود پورہ سے شرافت انسان ہائی ہے اپنا خون دینے کے لیے تیار ہے مگر کمی نہ چھڑی وہ برداشت کر مسکی اچھی ہدایت ہے عمران صاحب سے تو وجبتی کات کر قسم خدا سن اگر نہیں یہ ون اچھو بی جے پی خلاف جنگ اچھو ہندوستان کس بی جے پی سے جنگ اچھو پی ڈی پی سے جنگ کی ہم امیندار کی بات نہیں کریں گے یہ ہمارا پروفیسر عمران نبی کا قول ہے جس کو بولتے ہیں لیڈر جیت ہماری انشاءاللہ جیت ہماری انشاءاللہ دان تم بریانی دان تو تم نفر گھان جمع کی یہ آج مبارک بی تم نفرن جواب کہ نیشنل کانفرنس محبت تو نیشنل کانفرنس رغبہ کوتا زبردست کہ اخ لکٹ میٹنگ گئی آج جلسس مز تبدیل اس سب کا مبارکباد میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں مبارکباد امیک میٹنگ ہوں مبارکباد آج سیاسی کت کیا کرو یہ مے برو مقرر سہ مومنٹ سہ گھا گھن یہ سٹارٹ بہت تک مبارکباد دان یہ کسی نوجوانس یہ کسی یہ بزرگ سن یمو جدوجہد کر یمو بہ اونس بلائت اس آئے اور یور اوتر پہ کر میں واریاہ چکر بہ آوس 5-6 لٹہ نوان بیٚیہِ قسم کریڈٹ پانس کن یژھان کر وچو دپو تہ اک کہ یس قومس کشر قومس اگر کی دیتمت سہ شیر کشمیر دیتمت اس گروس یمس نا گھر آسان کھن خاطر کی اگر نا شیر کشمیر تمہ سات لینڈ ٹلر کرے یہ زمین آسان سنس اس میولمت کی یتھ زمینس مز ونکس باغ بنان یتھ زمین ست باغو ست ونکس اس پن نوجوان پرن یمو باغو پونسو ست اس پن کاروبار کور سٹارٹ یہ کت کن گو امچ ہسٹری تہ تہ زاننچ ضرورت کی یہ کپر آو یہ آو یل تمہ سات یل شیر کشمیرن یہ مہم سٹارٹ کر یہ اکس عام کشمیر کشرس تام واتناو کیازکہ یم کت تھوک صبح سٹو نیوز وچان کہ آز آو فلانے ایریا تتہ آو ضبط کرنے آز آئی یم نفر ضبط کرنے آز دوپک ملازمن تھی کرو سا یہ نارمل طریقہ اگر تم فائدہ واتن تم فائدہ سا واتناو تم فائدہ تھو اس فائدہ ضرورت مگر آز لگ سن پلو تہ کڑ آز بے دہے آسان فون شامس ہر کن گام پہ آز نیک یہ زمین آز نیک ہو زمین تومل دپان اس فری تومل دان صرف 5 کلو پر ریت دن کہ نا مے دپ تو 4.5 دن
देखिए, आज हमारा ये एक सिलसिला बहुत दिनों से जारी चल रहा है। आज हम मोहम्मदपुरा के हलके में आए थे। इससे पहले भी हम बाकी कुलगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी के बाकी हलकों में भी गए, तो उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी। लेकिन मुबारकबाद के जो है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये एक मीटिंग थी जिसको आज इन्होंने एक जलसे में तब्दील किया। तो हमारा पार्टी का मंशूर जो है आज लोगों तक पहुँचना है, उनकी बातें सुनना है, उनके मसले मसाइल जो भी है, क्योंकि आज आपको ये भी पता है कि आज एक जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बैठा हुआ है यहाँ J&K में, जिनको लोगों के दुख दर्द नज़र नहीं आ रहे हैं, जिनको लोगों की परेशानियाँ नज़र नहीं आ रही है, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी बात सुने और उनको वहाँ तक पहुँचाए, उन जो है जो फोरम्स तक पहुँचाए जहाँ पर उनके इन मसले और मसाइल का हल हो सके। तो इमरान साहब, जिस तरीके से हमने भी आपके तकरीर में भी देखा कि PAGD का जो साफ तौर पे कि आने वाले इलेक्शन में PAGD का जो है जो एकजुट है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जब हम ग्राउंड जीरो पे देखते हैं कि PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के बीच में या CPIM के बीच में आपसी नुक्ताचीनी हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सियासत जो है कि एक डायनेमिक चीज़ है, और मुझे लगता है कि आपको भी पता है कि गाँव में, शहर में हर कोई लोग अपने ख्याल ज़ाहिर करते हैं। अपने ख्यालात ज़ाहिर हर कोई कर सकता है, इसमें कहीं पे कोई रुकावट है नहीं। अगर मुझे लगता है किसी इंसान ने कोई चीज़ गलत किया है, मुझे पूरा हक है वो बोलने का। बाकी जो हमारी लीडरशिप का फ़ैसला है वो फाइनल फ़ैसला होगा। जो फारूक साहब, क्योंकि फारूक साहब हमारे जनरल है, जो हमारे जनरल, हम उनके सोल्जर्स हैं, और जो हमको हिदायत हमारे जनरल से मिलेगी हम उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो हम फॉलो करेंगे। और जिस तरीके से अभी तक PAGD का सिस्टम चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा, और जो भी हमारी लीडरशिप का जो इस पे जो हम पे जिम्मेदारी होगी हम वो करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टेट लैंड की इवैक्यूएशन के हवाले से क्या रिएक्शन रहेगा आपका? हमने तकरीर में भी यही बात की कि गवर्नमेंट को एक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो इस टाइम पे लोगों से इविक्शन कर रहे हैं लैंड्स के सिलसिले में, जहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है कि वो जुल्म होगा किसी। फॉर एग्जांपल, आपने देखा ऐसे बहुत सारे लैंड ओनर्स थे जिन्होंने उस ज़मीन पे पिछले 60-70 सालों तक उस ज़मीन पे काम किया। यकायक अब उनको बोला जा रहा है कि ये लैंड अब आपका नहीं है। हम बार बार यही बात कर रहे थे, जब आर्टिकल 370 मनसूख हुआ, हमने तमाम यहाँ जो लोगों के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनसे यही बात की थी कि आप इस मूवमेंट में हमारे साथ रहें, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा खदशा था। और ये अब आपके सामने ज़ाहिर हो रहा है कि लैंड पे जो हमला हो रहा है, अब ये ला रहे हैं उसके लिए कि ये स्टेट लैंड है, ये घासचारा है, या बाकी जो भी लवाजमात उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, ये एक बहाना है। मुझे बताइए कंट्री में कहाँ पे ऐसे इविक्शंस हो रहे हैं, आप मुझे बताइए। अच्छा, यहाँ अगर नौजवान, जो कश्मीरी नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर उनको हम बोल रहे थे कि उन ये जॉब्स जो है वो एक्सक्लूसिवली उनके लिए ही रहे, तो कौन सी गलत बात की? जो मेरा नौजवान यहाँ मोहम्मदपुरा का पढ़ा लिखा नौजवान है, PhD, वो क्यों आज दर बदर बाहर स्टेट्स में जा रहा है, बाहर कंट्री में जा रहा है? क्योंकि उसको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है, और उस डिप्रेशन की वजह से वो तमाम मुसीबतों में जा रहा है, वो तमाम उन चीज़ों में जा रहा है जिसमें जाना नहीं चाहिए। ड्रग्स का आप देखिए, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि, और गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारी नौजवान कौम इस ऐसे डार्क फेज में जा रही है जहाँ से उनको निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ख़ासकर कुलगाम की मैं बात करूँगा, जो ड्रग्स में इस टाइम पे नंबर 1, मैं अफसोस से कह रहा हूँ, नंबर 1 पे आ गया। तो क्या किया गवर्नमेंट ने तब से? इस पे कोई इकदाम उठा रही है इस पे कि नौजवानों को कैसे आप इस ड्रग की वबाल से बाहर निकालोगे? अगर आप बोल रहे हो कि हम नौजवानों को उनके मसले और मसाइल हल करेंगे, उनका हैंड हेल्ड करेंगे, इस तरीके से करेंगे। हमने बात ये की थी कि नौजवान बंद